اس سے توانائی خارج ہوتی ہے، اور اگر یہ توانائی خارج ہوتی ہے تو پھر یہ آتی کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ پروٹون اور الیکٹران ان دونوں کے درمیان پوٹینشیل انرجی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پلس چارج ایک مائنس چارج کو یوں علیحدہ کریں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ان کو یہاں تک پہنچانے کے واسطے. لہذا یہ انرجی جو ریڈیٹ ہوتی ہے الیکٹران میں سے، وہ انرجی کہیں اور سے آتی ہے. بصورت دیگر انرجی کنزرویشن کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن اگر پوٹینشیل انرجی پھر اس طرح سے خرچ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جیسے جیسے یہ الیکٹران گھومتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ مرکز کے قریب آتا جاتا ہے. اور اب ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے جو میں یہاں پر نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ کی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم 10⁻⁻8 سیکنڈز کے اندر ختم ہو جائے گا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم تو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ صرف ہائیڈروجن ایٹم لیکن کوئی سا ایٹم بھی نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے چلے جاتے ہیں، ریڈیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس واسطے وہ الیکٹرانز بالآخر نیوکلیس کے اندر جا کر پہنچتے ہیں اور یوں ایٹم ختم ہو جاتا ہے. اب اس تباہی کی صورت سے بچنے کے واسطے نیلز بور نے ایک تجویز پیش کی. نیلز بور ڈنمارک کا سائنسدان تھا، اور اس کا مفروضہ یا نیلز بور ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ہاں چلیے سوال کو ہم ملتوی کر دیتے ہیں کہ ایٹم کس طرح سے اسٹیبل رہ سکتا ہے، مگر یہ اسٹیبل اس صورت میں رہ سکتا ہے اگر یہ مرکز کے گرد الیکٹران مرکز کے گرد خاص مداروں میں چکر لگائے، اور یہ ایسے مدار ہیں جن میں اینگولر مومنٹم n ٹائمز h بار ہوگا. h بار یعنی کہ پلانکس کانسٹنٹ، اور n کی قیمت ہو سکتی ہے 1 2 3 وغیرہ. تو اگر کوئی الیکٹران مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور اس کا اینگولر مومنٹم h بار ہے یا 2h بار ہے 3h بار وغیرہ، تو پھر یہ ریڈیٹ نہیں کرے گا، یہ اپنی انرجی خارج نہیں کرے گا، اور یہ ایٹم پھر قائم رہ سکے گا. ہاں یہ مفروضہ تھا، اور سائنس میں مفروضوں کو ہم لازمی طور پہ برا نہیں کہتے. اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کا پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں تجربے کے ساتھ، اور پھر یہ جان سکتے ہیں آیا کہ یہ بات معنی خیز تھی، سینسیبل تھی کہ نہیں، اور اگر نہیں تھی تو اس کو ہم باہر پھینک دیتے. تو چلیے اب ہم نیلز بور کے ہائپوتھیسس کو لے کر آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایٹم کی ساخت کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے. اس ایٹم میں 2 چارجز ہیں، پلس ای اور مائنس ای، جس کی وجہ سے فورس اندر کی طرف ای اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی دی ڈسٹینس اسکوئرڈ گویا کہ آر این اسکوئرڈ کے برابر ہے. باہر کی طرف فورس سینٹریفیوگل فورس ہے جس کی قیمت ہے ایم وی اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر این. یہ ایٹم اس وقت ایکویلیبریم میں رہے گا جب ان قوتوں کا توازن ہوگا، گویا کہ ای اسکوئرڈ اوور آر این اسکوئرڈ از اکول ٹو ایم وی اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر این. دوسری طرف نیلز بور کا مفروضہ یہ کہتا ہے کہ اینگولر مومنٹم کو کوانٹائز ہونا چاہیے، گویا کہ ایل از اکول ٹو این انٹو ایچ بار. لیکن اینگولر مومنٹم کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے آر کراس پی، اور چونکہ آر اور پی ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں اس واسطے آر کراس پی دراصل آر انٹو پی ہے. پی از اکول ٹو ایم وی، چنانچہ ایل از اکول ٹو ایم وی انٹو آر این، اور یہ این انٹو ایچ بار کے برابر ہے. یہاں سے وی کی قیمت نکلتی ہے ایز این انٹو ایچ بار ڈیوائڈیڈ بائی ایم انٹو آر این. اب ان 2 ایکویشنز کو آپ سالو کر سکتے ہیں اور ادھر سے آر این کی قیمت نکلتی ہے این اسکوئرڈ انٹو ایچ بار اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایم ای اسکوئرڈ. تو ادھر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ الیکٹران مرکز کے گرد یوں گھوم سکتا ہے
बगैर रेडिएट किए हुए, बशर्ते कि ये फासला n स्क्वेयर्ड इंटू h बार स्क्वेयर्ड ओवर me स्क्वेयर्ड के बराबर हो, यानी कि चंद मखसूस मदारों में इसका मौजूद होना मुमकिन है। h बार स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय me स्क्वेयर्ड, इसकी कीमत 0.5 एंगस्ट्रॉम्स है, और इसका मतलब ये कि एक मुमकिना r की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम्स बनती है, अगली वैल्यू उससे 4 गुना ज्यादा है, उससे अगली 9 गुना, फिर 16 वगैरह। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, मगर दरमियान में कहीं नहीं हो सकता। नील्स बोर का कहना था कि अब मैं यहां से एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। एनर्जी यहां पर अगर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों शामिल की जाएं तो टोटल एनर्जी है हाफ mv स्क्वेयर्ड माइनस ई स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय Rn। Rn की कीमत लगाएं एज n स्क्वेयर्ड इंटू R1, तो यहां से फिर एनर्जी की कीमत निकलती है एज माइनस e टू द पावर 4 m डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर्ड h बार स्क्वेयर्ड, और इधर E1 की वैल्यू निकलती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब माइनस का मतलब क्या है यहां पर? यह कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इस एटम से मुकम्मल तौर पर बाहर खींचूं तो मुझे फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स खर्च करने पड़ेंगे। दिस इज द एनर्जी दैट आई विल हैव टू गिव टू द इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट ऑफ द एटम। इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, एक मुमकिन एनर्जी फिर ये बनी 13.6, दूसरी मुमकिन एनर्जी 13.6 टाइम्स 1/4, जो उससे फिर 4 गुना कम है, फिर 9 गुना कम, फिर 16 गुना कम वगैरह। तो ये सारी एनर्जी लेवल्स बनी। एक लेवल और दूसरे लेवल में जो फासला है वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नील्स बोर का ये कहना था कि जो रोशनी निकलती है किसी एटम में से वो सिर्फ उस सूरत में निकलती है जब इलेक्ट्रॉन किसी एक सतह से दूसरी सतह पर आए। तो किसी ऊपरेली सतह से किसी निचली सतह पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस वक्त उसमें से रोशनी खारिज होती है। इस रोशनी का रंग क्या होगा, या दूसरे लफ्जों में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यह हम मालूम करते हैं h बार न्यू इक्वल्स द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल से। तो मिसाल के तौर पर यहां इलेक्ट्रॉन लेवल 3 से लेवल 2 तक जाता है और इससे जो एनर्जी खारिज होती है वो है h बार न्यू इक्वल्स 13.6 इंटू 1/2 स्क्वेयर्ड माइनस 1/3 स्क्वेयर्ड। जिस तरह से एक एटम रोशनी खारिज करता है उसी तरह से वो जज्ब भी करता है। अब वो रोशनी उस सूरत में जज्ब करेगा अगर उसको बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिले। तो मिसाल के तौर पर n=2 लेवल से n=3 लेवल तक जाने के वास्ते उस फोटोन की एनर्जी, जिसको मैं न्यू कहूंगा, वो यहां से हम मालूम करेंगे कि h बार न्यू विच इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, इसको ठीक E3 माइनस E2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये फोटोन उससे कम एनर्जी या ज्यादा एनर्जी का हो तब ये एटम रोशनी जज्ब नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ बात है। यहां पर आप हाइड्रोजन एटम के कई मुख्तलिफ लेवल्स देख रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन 5वें से दूसरे लेवल तक पहुंचता है तो इसमें से जो रोशनी निकलती है उसका रंग नीला है और उसकी वेवलेंथ 434 नैनोमीटर्स यानी कि 4340 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर है। जब ये लेवल 3 से लेवल 2 पर जाता है तब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और ये सुर्ख रंग की होती है। चुनाचे यहां पर आपको सबसे कम एनर्जी का फोटोन दिखाई देता है। इसकी वेवलेंथ 656 नैनोमीटर्स है। नीचे आप ये देख रहे हैं कि एक पट्टी है जिसके ऊपर 4 मुख्तलिफ रंग हैं। ये तमाम रंग इसलिए पैदा होते हैं कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज बरामद होती हैं एटम में से, और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज इसलिए मुख्तलिफ हैं कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब मैंने आपसे कुछ वक्त पहले H अल्फा, H बीटा और H गामा रेडिएशन की बात की थी। ये वो रेडिएशन है जो हाइड्रोजन एटम से निकलती है जब उस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट किया जाता है।